کے ساتھ آنے والے تمام مہمان گرامی کو نئے تعمیر ہونے والے گھر کی افتتاحی تقریب میں خوش آمدید کہتے ہیں اور شکر گزار ہے کہ آپ نے ہماری اس تقریب کو رونق بخشی۔ داتا بلاس ویلفیئر آرگنائزیشن ایک سماجی فلاحی اور غیر سرکاری تنظیم ہے۔ آرگنائزیشن کا نام خطۂ پونچھ پچھوڑ کی ایک عظیم صوفی بزرگ حضرت داتا بلاس رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر رکھا گیا ہے، جو ایک عظیم ولی کامل تھے۔ فلاح بہبود خدمت خلق کے جذبے سے سرشار اہلیان پاچھوڑ میں 8 اگست 2021 کو بامی مشاورت سے داتا بلاس ویلفیئر آرگنائزیشن کا قیام عمل میں لایا۔ سردار خالد صاحب اس کے پہلے سرپرست اعلیٰ تھے۔ سردار فاروق انیق صاحب یہ ان کے بانی تھے اور سردار ممتاز صاحب یہ بانیوں میں شامل تھے۔ سردار آفتاب خان صاحب وہ بھی آفتاب صاحب آپ سامنے آ جائیں نا، بانی اور آپ پیچھے کیوں بیٹھے ہیں، سامنے آ جائیں، بانیوں میں شامل تھے۔ اور دیگر پارٹی بھی جس طرح سے ہوتی ہے وہ بھی قیام عمل میں لگا۔ پارٹی کی تشکیل کے بعد ویلفیئر کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا۔ یوں قائم کی کہ یہ باڈی دسمبر 2022 تک قائم رہی۔ اس دوران فلاح بہبود کے دیگر چھوٹے بڑے کام کاج کے ساتھ ساتھ آرگنائزیشن کے ذمہ دار کے علم میں آیا کہ نمبل غربی پچھوڑ کے رہائشی اہل زمان 16 سال سے ایک ٹینٹ میں رہ رہے ہیں اپنی فیملی کے ہمراہ، اور ٹینٹ میں سردیوں میں رہنا اور میرا خیال ہے کہ بہت مشکل ہوتا ہے، اور ان کے پاس کوئی اور الٹرنیٹ حل نہیں تھا کہ وہ اپنا مکان بناتے، ٹینٹ میں رہ رہے تھے اور کوئی ان کے پاس شیڈ بھی نہیں تھا۔ ویلفیئر کے پلیٹ فارم سے متفقہ فیصلہ کیا گیا کہ اس شخص کو گھر بنا کے دینا ہے۔ الحمدللہ ایک وقت آیا کہ تمام درد دل رکھنے والوں کے مالی تعاون سے ایک خوبصورت مکان بنا کے بے گھر فیملی کے حوالے کیا گیا، اور آج وہ فیملی اس گھر میں خوش و خرم رہ رہی ہے۔ داتا بلاس ویلفیئر آرگنائزیشن کا یہ پہلا بڑا پروجیکٹ تھا جو مکمل ہوا۔ اس کے علاوہ اسی دوران دیگر فلاحی منصوبے مکمل ہوئے، بالخصوص خواتین کو ہنرمند بنانے کے لیے ووکیشنل ٹریننگ سینٹر قائم کیے گئے۔ بعد ازاں دسمبر 2022 میں پہلی کابینہ کی مدت مکمل ہونے کے بعد نئی باڈی پھر سرپرست اعلیٰ سردار خالد خان صاحب اور صدر سردار طارق خان صاحب کی قیادت میں تشکیل دی گئی۔ نئی باڈی کے ذمہ دار پہلے کی طرح انتہائی لگن سے اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں۔ ہماری آرگنائزیشن کا سٹرکچر کچھ اس طرح سے ہے: ایگزیکٹو باڈی، بورڈ آف ڈائریکٹر، کوآرڈینیٹر اور ولیج لیول پہ ویمن آرگنائزیشن۔ جو ہماری ایگزیکٹو باڈی ہیں ان میں جو نام شامل ہیں ان میں سرپرست اعلیٰ خالد خان، صدر سردار طارق خان، سینئر نائب صدر سردار میزر ناد، نائب صدر سردار آفتاب سید، سیکرٹری جنرل سید شبیر گیلانی، ڈپٹی سیکرٹری سردار فیاض اکرم، سیکرٹری مالیات سردار احمد ممتاز، جوائنٹ سیکرٹری قمر طالب، چیف کوآرڈینیٹر سردار آفتاب احمد اور چیف آرگنائزر ڈاکٹر اعماد رحیم۔ خواتین کی ایکٹیویٹیز کے لیے شرقی اور غربی پتچھوڑ میں ولیج لیول پر ویمن آرگنائزیشن بنائی گئی ہے۔ ہماری شرقی اور غربی پتچھوڑ میں 12 ویمن آرگنائزیشن ہیں۔ ہماری جو بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ویمن آرگنائزیشن کے ذریعے ہوتی ہیں، اور ویمن آرگنائزیشن میں بھی 25 سے 30 ممبران ہیں، اور ان کا سٹرکچر بھی سیم ہے جس طرح داتا بلاس ویلفیئر آرگنائزیشن کے مین سٹرکچر ہے۔ تمام ایکٹیویٹیز ایگزیکٹو باڈی، بورڈ آف ڈائریکٹر اور کوآرڈینیٹر اور ویمن آرگنائزیشن کی باہمی مشاورت سے عمل میں لائی جاتی ہیں۔ حالیہ سیٹ اپ کی زیر نگرانی جو ایکٹیویٹیز کی گئی ہیں ان میں 2 اسلامک سینٹر، ایک باڈو میں ہے اور ایک کالابان میں قائم ہے۔ ایک یہ اسی گھر کے ساتھ ہے جو ہمارا اپر کالابان میں اسلامک سینٹر ہے۔ دن میں بڑی عمر کی خواتین، گھریلو خواتین ہوتی ہیں، وہ دینی تعلیم حاصل کر رہی ہیں، اور شام کو چھوٹے بچے اور بچیاں قرآن پاک تجوید کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ الحمدللہ باڈو میں ہمارے 7 بچے اور بچیاں قرآن پاک مکمل کر چکے ہیں تجوید کے ساتھ، اور ابھی پچھلے ہفتے میں ہمارے اسی جو کالابان والا سینٹر ہے اسی میں 2 بچوں نے قرآن پاک تجوید کے ساتھ مکمل کیا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے آن لائن قرآنی تعلیم دی جا رہی ہے جس میں ہماری 7 سے 8 اسکالر ہیں، وہ تعلیم دیتی ہے خواتین کو، گھریلو خواتین، اور اس میں بھی ہماری خواتین تجوید، تفسیر اور ترجمے کے ساتھ قرآن پاک پڑھتی ہیں، اور ساتھ ساتھ ان کو نماز، کلمہ، روزہ جس طرح سے وہ بھی مختلف سیشن دیے جاتے ہیں آن لائن۔ ابھی جو ہمارا ایک ووکیشنل ٹریننگ سینٹر ہم صاحب کو بھی بتا رہے تھے، ادھر صاحب ایک گھر میں 2 ہفتے ہو گئے ہیں ماشاء اللہ وہ چل رہا ہے، اور اس میں اس ٹریننگ سینٹر کی بھی کچھ خواتین ہیں جو ہماری بینیفیشریز ٹرینیز ہیں وہ بھی ادھر موجود ہیں۔ 3 ماہ کے لیے ہمارا سینٹر کا سیٹ اپ ہوتا ہے۔ کسی بھی گاؤں میں ریموٹ
ट्रेनिंग सेंटर जो होते हैं गांव में, 3 माह के लिए हम सेंटर देते हैं। 3 माह के लिए 20 से 25 ख़वातीन इस काबिल हो जाती हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि अपने कपड़े सी सकें। और इस दफ़ा जो हमने ये सेंटर बनाया, एक और सेंटर का इख्तिताम करेंगे इंशाल्लाह अगले संडे को। 3 माह के बाद हम ये करेंगे कि जो ख़वातीन इंटरेस्टेड हैं और जो ज़रूरतमंद हैं उनको हम 1 माह का एडवांस कोर्स करवाएंगे। एडवांस कोर्स से मरा दिया कि बुटीक टाइप के जो कपड़े होते हैं डिज़ाइनिंग, वो कपड़े तैयार करेंगी और वो इस सेंटर की उस सेंटर की ख़वातीन के। उसके बाद हम एक ऐसा सेंटर बनाएंगे प्रोडक्शन सेंटर के, जिसमें वही ख़वातीन काम करेंगी ताकि उनका सोर्स ऑफ इनकम बना रहे। अगर फलाह बहबूद की बात की जाए तो उसमें गरीब और नादार बच्चों की शादी में माली मामनत करते हैं, बेरोज़गार नौजवानों को हुनरमंद बनाते हैं, जो भी ट्रेनिंग उनको ज़रूरत होती है वो हम करवाते हैं। और साथ साथ जो ज़रूरतमंद नौजवान होते हैं उनकी माली मामनत करते हैं और कर्ज़ा हुस्ना के तौर पर देते हैं कि अगर वो वापस दे सकें तो उनसे लें, ताकि ये जो फाइनेंशियल वो जारी रहे, ताकि एक दे तो दूसरा जाए, तीसरा जाए। स्टूडेंट की फ़ीस में मामनत करते हैं, जिनको किताबों और कापियों की ज़रूरत होती है उनमें भी हम मामनत करते हैं। मरीज़ों के इलाज मालजे में हम उनकी सपोर्ट करते हैं, माजूर अफराद की सपोर्ट करते हैं और ख़ासतौर पर व्हील चेयर जिनको ज़रूरत होती है उनकी प्रोविजन में हम उनकी मदद करते हैं। हर साल हम रमज़ान और ईद पैकेज देते हैं, जिसमें हमारा फोकस होता है डिज़र्विंग पर्सन। और ख़ासतौर पर ये होता है कि सफ़ेद पोश लोगों को कोई नहीं पूछता, लेकिन हमारा टारगेट सफ़ेद पोश लोग भी हैं, ताकि वो सफ़ेद पोश लोग अपना इज़हार नहीं कर सकते कि हम ज़रूरतमंद हैं, लेकिन हमारा जो वॉलंटियर्स होते हैं उनको पता होता है कि कौन ज़रूरतमंद है और हमने किस तरह तक उन तक पहुँचना है। इसके अलावा हमारी जो एग्रीकल्चर एंड डिज़ास्टर रिस्क मैनेजमेंट कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें कमिश्नर साहब भी मौजूद थे, लेकिन अपनी मसरूफ़ियत की वजह से वो ना आ सके। और सेक्रेटरी ज़राअत जनाब जावेद अयूब साहब ने उनका इफ्तिताह किया था, उसमें शिरकत की थी, वो हमारे चीफ गेस्ट थे। और उस ट्रेनिंग का बड़े लेवल पे वो हमारी कॉन्फ्रेंस थी। और उस कॉन्फ्रेंस का फ़ायदा ये है कि अभी बहुत सारे लोग किचन गार्डनिंग में ख़वातीन कर रही हैं। इस दफ़ा बहुत बड़े पैमाने पर लोगों ने उस एग्रीकल्चर के तरीके से मकई भी काश्त की है। और जो हमारा मेन फोकस अभी आने वाले सीज़न में एग्रीकल्चर एंड वीमेन डेवलपमेंट में है, उसमें यह है कि हम किचन गार्डनिंग की ट्रेनिंग पहले से करवाई है और करवाएंगे भी। और आगे जो वीट कल्टीवेशन है उसके ये होता है कि गंदम तो लोग लगाते हैं, और ख़ासतौर पर नंबल साइड पे ज़मीन बहुत ज़रखेज़ है। हमारी कोशिश है कि उस तरीके से जो गंदम है काश्तगी का है कि जिस तरीके से एग्रीकल्चर का तरीका होता है। इस दफ़ा हमारी ये भी कोशिश है कि बड़े पैमाने पर हम लहसुन की काश्त करें, क्योंकि लहसुन भी हर घर की ज़रूरत है। साथ साथ हमारी ये भी कोशिश है कि इस दफ़ा टनल फार्मिंग, एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से बात हुई है, टनल फार्मिंग पे भी काम करें। टनल फार्मिंग में यह है कि ऑफ सीज़न वेजिटेबल, यानी जो आउट सीज़न में नहीं होती वो वेजिटेबल उस टनल में काश्त की जाए, ताकि बेमौसमी सब्जियां भी लोगों को मिल सकें। इसके अलावा हमारे जो वॉलंटियर्स हैं, जो दाता बल्लास वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग टीम है, जो फील्ड में होते हैं, वो इमरजेंसी रिस्पांस के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। जिस तरह पिछले दफ़ा दातोड़ में एक घर चला था और आप ज़िला इंतज़ामिया के तावन से हम लोगों ने 5 टेंट भी दिए थे, उनकी माली मावनत भी की थी उनके घर की कंस्ट्रक्शन में। अगर मस्जिद में किसी कालीन की ज़रूरत हो, पानी की टंकी की ज़रूरत हो, वाटर टैंक, वो भी हम हर वक्त जिस एमरजेंसी रिस्पांस में हम उनको प्रोविजन करते हैं। हमारा ये कि हमारे पहले से कोई प्लान प्रोजेक्ट नहीं होता, हम लोग एमरजेंसी रिस्पांस करते हैं और कोशिश करते हैं कि जो हमारे एमरजेंसी रिस्पांस है उसको रिस्पांस दें। साथ साथ हमारी पोल्ट्री एंड लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, इन लोगों ने हमारी हर तरह से सपोर्ट की है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने हमारी ट्रेनिंग्स करवाने में, सीड प्रोविजन में, और मज़ीद जिस तरह से भी हमें तावन की ज़रूरत होती है, नाइला असलम है जो डिप्टी डायरेक्टर हैं, और उनके साथ जो बाकी हैं वो फील्ड स्टाफ, वो हर वक्त हमारी सपोर्ट करते हैं। बल्कि जो हमारे कमर्शियल लेवल पर कोई भी मेज़ प्लाट या वेजिटेबल प्लाट लगाए, वो उनका फील्ड स्टाफ हमारे साथ होता है। और इसी तरह लाइफ स्टॉक एंड पोल्ट्री एंड लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के ताहिर साहब हैं जो डिप्टी डायरेक्टर हैं, जो भी हैं, उन्होंने भी इस तरह से हमारी ख़वातीन को पोल्ट्री की ट्रेनिंग करवाई थी, रावलाकोट उनके डिपार्टमेंट में जाके की थी। और उसके साथ साथ उन्होंने 6 हफ्ते के हमें चूज़े भी दिए थे, जो अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 माह के हो गए। ये डिपार्टमेंट हमारे साथ जितने भी लाइन डिपार्टमेंट हैं उनका कोऑपरेशन दाता बल्लास वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के साथ था, रहेगा। और इंशाअल्लाह इसी तरीके से हमें आपसे उम्मीद है कि हमारी जितनी भी एक्टिविटीज़ होंगी आपके इल्म में वो होती हैं, हमारे जो भी स्टाफ है आपके साथ मीटिंग
کرتے ہیں, اور آئندہ بھی جو ہماری ایکٹیویٹیز ہوں گی انشاءاللہ آپ کی زیر نگرانی اور باقی جتنے بھی ڈپارٹمنٹ ہیں ان کی معاونت سے ہم وہ ایکٹیویٹیز کریں گے. اسپیشل میں خواتین کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ جن کو جب بھی جس وقت جس ایکٹیویٹی میں ان کو شمولیت کی دعوت دی جائے وہ آتی ہیں. آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ جو مختلف ویمن آرگنائزیشن سے آئی ہوئی ہیں, اور مجھے سب کے نام تو نہیں آتے ہیں. جو لوکل کمیونٹی کے لوگ ہیں ان کا بھی بہت بہت شکریہ, جو دور سے مہمان آئے ہیں ان کا بھی بہت بہت شکریہ, اور جو متوقع تھے وہ جو نہیں آ سکے ان کا بھی بہت بہت شکریہ. آپ سب کا اللہ تعالیٰ حامی ناصر ہو, اور اللہ پاک آپ سب کو صحت دے, عزت دے, اور آپ کو